Hello students, today we are starting the new topic, that is the conducting system of the heart. In the previous lecture we have studied the internal structure of the heart. Okay? In that we have studied the different walls of the heart. Okay? That is bicuspid, tricuspid, then the semilunar wall, that is aortic, and the pulmonary walls. Okay? And then some internal part. Okay? That is pulmonary, cardiac. These are the ridges. Okay? Next is the conducting system of the heart. Okay? It means there is the special type of tissue in the heart, okay, which are the self-excitable tissues, that is the myocardium tissue. Okay? The myocardium are the muscles which are responsible for the initiation and conduction of the impulse of the contraction. Okay? We know that the heart is beating, okay, at a regular interval, so there is simultaneously contraction as well as the relaxation, okay, in the auricle as well as in the ventricles. Okay? So the contraction and relaxation of the heart, okay, is known as actually the heartbeat. So how this contraction is can be produced? So there are the special type of tissues in the heart, and today we are studying this special type of tissues. So this is the structure of the heart. The two auricles, that is right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle, and in between the two ventricles there is a septum which divides the ventricles, which is known as interventricular septum. Okay? So heart is a self excitable, म्हणजे काय होतंय, स्वतःच्या स्वतः हार्ट काय करतोय, स्वतःचे इम्पल्स कंडक्ट करतोय. ठीक आहे? सो दॅट इज न्यूरोमस्क्युलर पाथवे ज्याला म्हणतो आपण. ठीक आहे? Because the tissues are which are responsible for the initiation and conduction of impulses, which are the special type of striated muscles, okay, so which are initiates and conduct the impulses. That is why neuromuscular pathway of the conduction of impulse. So now we are starting the conducting system. So in conducting system there are different parts. So here the route of conduction, म्हणजे impulse conduction कसा होतो, कोणता रूट आहे तो आपण त्यामध्ये बघणार आहे. ठीक आहे? सो कुठे जनरेट होतो बेसिकली तर ऍट SA नोड देयर आर दी नोड्स. ठीक आहे? दीज आर द स्पेशल न्यूरल टिश्यूज विच आर प्रेझेंट इन टू द हार्ट. ठीक आहे? मग कुठे तर स्टार्टिंग फ्रॉम द राईट एट्रियम. ठीक आहे? कुठे प्रेझेंट असतं, राईट एट्रियम. राईट एट्रियमच्या कुठे प्रेझेंट आहे, अप्पर कॉर्नरला. ठीक आहे? So this is the left side, this is the right side. So right upper corner. So at this point, this is the SA node. This is the special tissue, nodal tissue, which is responsible for the generation of the impulse, which initiates the impulse of contraction into the heart. That is the SA node. So this is the SA node. SA node means the sinoatrial node. काय म्हणतात त्याला? काय म्हणतात? Sinoatrial node. ठीक है? SA node. SA node where is located? SA node is present into the right atrium at the upper right corner. ठीक है? क्या सांगणार? SA node is located at the right atrium, in the right atrium. Right atrium मध्ये एक्झॅक्टली कुठे? upper right corner ला प्रेझेंट असतो SA node, which is responsible for initiation of the impulses. And this node is responsible for to maintain the rhythmic contraction and relaxation of the heart. Rhythmic म्हणजे काय, एक पर्टिक्युलर पिरियड नंतर, म्हणजे आपल्याला माहिती की एवढी मिनिटला 72 बीट्स होत असतात हार्टचे. ठीक आहे? सो हे काय मेंटेन केलं आहे ना, 72 नंबर, बरोबर आहे की एक्झॅक्टली 72 नसतं, देयर इज अ रेंज दॅट इज 60 to 100. सो हे जे कॉन्स्टंटली मेंटेन केलं आहे दॅट इज रिदमिक. एक एवढी पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टाइम नंतर काय होते, ते रिपीट होते ती सायकल, दॅट इज रिदमिसिटी. सो दॅट रिदमिसिटी इज मेंटेन्ड बाय द SA node, and that's why this SA node is known as pacemaker. काय म्हटलेलं आहे SA node ला? पेसमेकर. दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉइंट. अनेक वेळा परीक्षेमध्ये विचारलं गेलेलं आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेसमेकर. सो पेसमेकर, पेस म्हणजे रिदमिसिटी मेंटेन करणारा. कोण रिदमिसिटी मेंटेन करतोय हार्टची? SA node मेंटेन करतोय, दॅट इज सायनोऑरिक्युलर नोड किंवा सायनोएट्रियल नोड ज्याला म्हणतो आपण. दॅट इज शॉर्ट फॉर्म ॲब्रिव्हिएशन इज SA node. ठीक आहे? नाउ once the impulse is generated into the SA node, this impulse start to spread into the other parts of the heart. So from
this SA node, this impulse also spread to the कुठे जाणार आहे left atrium, because left atrium does not have this nodal tissue but there is internodal pathway आपण त्याला म्हणतो. So towards the left atrium पण जाणार आहे and there is another conducting tissue, there is a nodal tissue. बघा आता पाथवे बघा, रूट SA node ने जनरेट केलं. So from SA node the impulse will generate into the SA node and it will forward to the internodal pathway. Internodal pathway म्हणजे हा जे arrow दाखवले this is the internodal pathway. ठीक आहे. इंटरनोडल पाथवे म्हणजे काय, तर या मसल मधून काय होतं, डायरेक्टली इम्पल्स जे आहे तो कॅरी केला जातोय, फॉरवर्ड केला जातोय. दॅट इज इंटरनोडल पाथवेज. फ्रॉम इंटरनोडल पाथवेज इट इज कॅरीड टुवर्ड्स दी अनदर नोडल टिश्यू. ठीक आहे, काय अनदर नोडल टिश्यू which is present again into the right atrium but where the location is lower left corner. बघा, this is the left side, this is the right side, this is the upper corner, this is the lower corner. So another nodal tissue, that is the AV node, that is atrioventricular node, is present in the left lower corner of the right atrium. ठीक है, position location लक्षात घ्यायची आहे. AV node is present in the right atrium but exact position is the left lower corner. काय सांगणार, left lower corner of the right atrium. This is another nodal tissue, ठीक है, which is also capable of generating the impulses. ठीक है, but rate जो असतो तो कमी असतो. आता SA node चा जो rate आहे, ठीक है, SA node pacemaker, it generates the impulses at the rate of 70 to 75 per minute. ठीक है, 70 to 75 per minute, that is the rate of heart. त्याला आपण हार्टबीट म्हणतो. ठीक आहे. सो मेन जो ऍक्च्युअली हार्टबीट आहे आपण ते कशावरून काढतो, एसी नोडच्या इम्पल्स वरून. प्रत्येक कंडक्टिंग टिश्यूचं काय आहे, एक एक्साइट म्हणजे प्रत्येक कंडक्टिंग टिश्यू काय करते, हार्टबीट जनरेट करण्याचं काम करते किंवा इम्पल्स जनरेट काम करत असते. बट द इम्पॉर्टंट इज द एसी नोड बिकॉज इट मेंटेन्स द रिदमिसिटी. त्यामुळे आपण कन्सिडर करताना कोणतं करतो हार्टबीट मध्ये हे. सो दॅट इज वाय 70 to 75 या रेटला असतं. सो ऍव्हरेज आपण त्याचं मिडल काय म्हणतो घेतलं, दॅट इज 72 बीट्स पर मिनिट, बट इट इज अ रेंज असते 60 to 100. देन नाउ थ्रू द इंटरनोडल पाथवेज द इम्पल्स इज ट्रान्सफर्ड टू द लेफ्ट एट्रियम as well as to the AV node. So student, this is the AV node. AV node म्हणजे काय, AV node म्हणजे ऑरिक्युलो व्हेंट्रिक्युलर नोड. ठीक आहे, किंवा ऍट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर नोड पण म्हणू शकतो तुम्ही त्याला. ऍट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर काय, ऍट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर नोड. आता ऍट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर नोड का म्हणलाय, बिकॉज इट इज प्रेझेंट ऍट दी जंक्शन ऑफ ऍट्रियम आणि व्हेंट्रिकल. बघा, इथे ऍट्रियम एंड होणार आहे, त्यातून व्हेंट्रिकल स्टार्ट होतोय, सो तिथे तो प्रेझेंट आहे. दॅट इज वाय ऍट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर नोड. ठीक आहे. So now the impulse is reached up to this AV node, that is atrioventricular node, and also into the left atrium. ठीक है ना. So left atrium will also undergo the contraction due to that impulse. Then from the AV node, there is again the conducting tissue. Okay, there is another conducting tissue which is known as bundle of His. So this is the fiber like thread like tissue, ठीक है, which is known as bundle of His. This is the name of scientist His. त्याच्यावर नाव दिलंय bundle of His, which discovered the property of this tissue, that is bundle of His. बंडल म्हणजे काय, तिथे टप म्हणजे फायबर आहे, अनेक फायबर एकत्र आले त्याच्यापासून काय तयार झालं, बंडल तयार झालं. दॅट इज वाय बंडल ऑफ His. So bundle of His is originating from the AV node. ठीक है, bundle of His is originating from the AV node and it receives the impulse from the AV node. आता impulse कुठे झाले बघा, SA node ने जनरेट केलं, internodal pathways through कुठे गेले, left atrium and to the AV node. Now from AV node this impulse is reached to the bundle of His. Now this bundle of His in the interventricular septum, हे जे इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम आहे, ठीक आहे, तिथे काय होतं, या बंडल ऑफ हिसच्या ब्रांचेस तयार होतात. ठीक आहे, इट डिवाइड इनटू द टू ब्रांचेस. सो दॅट इज वाय दीज टू ब्रांचेस आर नोन ॲज. बघा, हे डिवाइड झाली आहे, कुठे झाली आहे, इकडची साइड काय, लेफ्ट साइड, अँड दिस वन इज द राइट साइड.
So this branch is known as right bundle of His. ठीक है, राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस. क्या तुम्ही काय म्हणणार, राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस, RBBH. काय म्हणणार त्याला, राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस. So bundle of is divided into the RBBH and याला काय म्हणणार तुम्ही इकडे लेफ्ट साइडला, that is sorry this is the left side, so it will be LBBH. ठीक आहे, लेफ्ट बंडल ब्रांच. ठीक आहे, लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस किंवा लेफ्ट बंडल ब्रांच ऑफ हिस असं पण तुम्ही त्याला म्हणू शकता. सो इट विल बी, दिस इज द RBBH. ठीक आहे, राइट बंडल ब्रांच ऑफ हिस. म्हणजे काय होतंय, बंडल ऑफ हिस इज डिवाइडेड इनटू द टू ब्रांचेस. वन इज द राइट बंडल ब्रांच and another one is the left bundle branch. हे कुठे डिवाइड झालं, इन द इंटरव्हेंट्रिक्युलर सेप्टमचा जो रिजन आहे तिथे डिवाइड झालेले. नाउ these branches, right bundle branch and left bundle branch, will penetrate to the respective ventricles. Respective ventricles म्हणजे काय, this left bundle branch will penetrate into the left ventricle. हे कुठे जाणार आहे, पूर्णपणे लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये जाणार आहे. and where the small fibers are present. ठीक आहे, which divides into the very small fibers. ठीक है, and now when these branches enters into the ventricle wall of the ventricles. ठीक है, पूर्णपणे काय होतं, वेंट्रिकल आतमध्ये पूर्ण वेंट्रिकलला सप्लाय झालेलं असतं. ठीक आहे, कारण काय झालं पाहिजे, पूर्ण वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट झाले पाहिजे सगळ्या बाजूने. त्यामुळे पूर्ण वेंट्रिकल मध्ये काय झालेलं असतं, ती ब्रांच जाते आणि पुढे काय होतं, फाईन फायबर्स मध्ये डिवाइड होतात. अँड नाउ these are known as the Purkinje fibers. ठीक है, so this one is the, याला काय म्हणणार तुम्ही, Purkinje. This is the again name of the scientist. ठीक है, Purkinje fibers. ठीक है, so this is also the Purkinje fiber and this is also the Purkinje fiber. So Purkinje fiber finally penetrates the wall of the ventricles. So in this way the impulse which is generated into the SA node, it will carry or transferred to the left atrium and to the AV node through the internodal pathway. याला काय म्हणणार तुम्ही, इंटरनोडल म्हणजे काय, दोन नोड मधला पाथवे. बरोबर आहे की नाही, इंटरनोडल पाथवे. ठीक आहे, दिस इज द इंटरनोडल पाथवे. and then from these it will reaches or transfer to the bundle of His which is present in the interventricular septum. Then this bundle of His divides into the two branches, that is left bundle branch of His and right bundle branch of His. And then finally these branches penetrate into the respective ventricle wall of the ventricles, where they are divided into the very fine fibers and which are called as the Purkinje fibers. ठीक है, so this is the conducting system of the heart. Now students, to अजून एक महत्त्वाचं काय तर ह्याच्या काम केलं आपल्याला नोडल टिश्यूज आहे. प्रत्येक टिश्यूचं एक काय असतं, स्पेसिफिक ते इम्पल्स जनरेट करत असतात. ठीक आहे, एव्ही नोड आहे तो सुद्धा एक 60 बीट्स पर मिनिटला जनरेट करत असतो. बंडल ऑफ हिस करत असतात. पण जसं तुम्ही इकडे जाणार आहे फ्रॉम एसए नोड कडून दूर जाल तसे रेट ऑफ काय म्हणतो आपण इम्पल्स जनरेशन आहे ते कमी कमी होत जातात. बंडल ऑफ हिस सुद्धा करतात. ठीक आहे, 15-20 पर्यंत काय होत असतं, इम्पल्स जनरेट करतात पर मिनिटला. ठीक आहे, सो मेन काय ते एसए नोड. एसए नोड इज अ पेस मेकर. ठीक आहे, एसए नोड काय म्हणायचं, एसए नोड इज अ पेस मेकर. व्हाय इट इज नोन ॲज पेस मेकर. पेस मेकर म्हणजे काय, इट मेंटेन्स द रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट, दॅट इज कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन. And one contraction and relaxation of the heart is known as the heartbeat. So that heartbeat, that contraction is due to the generation of impulse by the SA node and which maintains that rhythmic contraction and relaxation. That is why it is known as pacemaker. आणि कितीला करतोय, 70 to 75 beats per minute. ठीक आहे, आता हार्टबीट जे असतात हे हार्टबीट जे जनरेट होतात ते चेंजेस होतात. ठीक आहे, ड्युरिंग स्ट्रेस कंडिशन इट इन्क्रीजेस. ठीक आहे ना, ज्यावेळी काम कंडिशन असणार आहे, आपण एकदम रिलॅक्स असतो त्यावेळी हार्टबीट काय होणार आहे, डिक्रीज होत असतात. अकॉर्डिंग टू द डिसीजेस सुद्धा इन्क्रीज आणि डिक्रीज त्यामध्ये तुम्हाला दिसत असतं, तर व्हॅरी होत असतो. ठीक आहे, अँड इन केस ऑफ द एनिमल्स द रेट ऑफ द हार्ट इज कनेक्टेड और देयर इज अ कनेक्शन इन द साइज. ठीक आहे, म्हणजे जेवढं हार्टची साइज लार्ज असेल तेवढे बीट कमी आहे. सो लार्जेस्ट हार्ट कोणाचा आहे, लार्जेस्ट हार्ट. ठीक आहे, इम्पॉर्टंट पॉइंट, लार्जेस्ट हार्ट.
लार्जेस्ट हार्ट इज ऑफ ब्लू व्हेल. ठीक है, लार्जेस्ट हार्ट कोणाचा आहे ब्लू व्हेल. द हार्ट रेट इज 20 to 25 पर मिनिट. बघा किती कमी आहे. जेवढं साईज वाढत जाणार आहे हार्टची ॲनिमल्स मध्ये तेवढं त्याचं काय आहे हार्ट रेट कमी आहे. जेवढी साईज स्मॉल तेवढं हार्ट रेट जास्त. स्मॉलेस्ट हार्ट काय स्मॉलेस्ट हार्ट इज ऑफ रॅबिट. ठीक आहे, स्मॉलेस्ट हार्ट इज ऑफ rabbit. The range of the heartbeat of the rabbit is something 200 to 225 per minute. Is very high. ठीक है. And in the adult human मध्ये heartbeat किती आहे 72 per minute. 72 beats per minute, but there is a range that is 60 to 100 per minute. This is the normal range. ठीक है, किती 60 to 100. This is the normal range of the ह्युमन बीइंग्स. बट ऑल्सो इन द ह्युमन बीइंग ज्यावेळी काय म्हणतात न्यूबॉर्न बेबी असतात म्हणजे जन्म झालेला आहे त्यांचा हार्ट रेट जास्त असतो. म्हणजे इट इज मोर दॅन 100 बट इट इज अ नॉर्मल. म्हणजे इट इज 150 160 140 पर मिनिट बट इट इज अ नॉर्मल. जसं एज होत असं तसं काय होतं हार्टबीट कमी होत जाणार आणि ते 60 to 100 मध्ये राहायला लागतात. ठीक आहे, सो अडल्ट ह्युमन मध्ये किती 72 बीट्स पर मिनिट. बीटचं का आलं कारण बीट जनरेट करणारा कोण आहे एसए नोड आहे. आपण ती कंडक्टिंग सिस्टीम यामध्ये स्टडी केलेली आहे. ठीक आहे, सो त्या कंडक्टिंग सिस्टीमचे पण आपल्याला काही डिसीजेस दिसून येतात. ठीक आहे ना, म्हणजे जे कार्डियक अरेस्ट वगैरे तुम्ही जर ऐकलं असेल तर दॅट कार्डियक अरेस्ट मीन्स दी सडन स्टॉपेज ऑफ दी इनिशिएशन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम द एसए नोड. एसए नोड जेव्हा सडनली स्टॉप होतो काम करायचा दॅट कंडिशन इज नोन ॲज द कार्डियक अरेस्ट. आणि कार्डियक अरेस्ट आलं तर काय होणार सडनली बीट स्टॉप झाली तर सडनली हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन काय होणार आहे स्टॉप होत असतं. ठीक आहे, इम्पल्स हे जनरेट करतात पण तेवढं पॉवरफुल ते इम्पल्स नसतात, त्यामुळे तेवढं पॉवरफुल कॉन्ट्रॅक्शन नसतं. आणि आपल्याला माहिती आहे जर हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन झालं नाही तर बाकीच्या ऑर्गन्सला ब्लड सप्लाय होणार नाही. त्याचा इफेक्ट काय होणार कार्डियक अरेस्टला हार्टचं काम तुमचं थांबेल and it will causes to the hypoxia to the other organs. Hypoxia means low supply of the oxygen or there is totally stoppage of supply of oxygen. So brain cells जे असतील लगेच डाय व्हायला स्टार्ट होतील. ठीक आहे, काही मिनिट्स मध्ये. आणि ब्रेन सेल जसं डाय व्हायला लागतील तसे आपले सगळे फंक्शन आहे ते स्टॉप होतील. ऑल द ऑर्गन विल स्टार्ट टू डाय ड्यू टू द कार्डियक अरेस्ट. सो इट इज एन इमर्जन्सी. ठीक आहे, कार्डियक अरेस्ट. सो कार्डियक अरेस्ट का सांगितलं बिकॉज द एसए नोड इट इज रिलेटेड विथ द एसए नोड. ठीक आहे, इन सम पेशंट द एसए नोड जो असतो फेल झाल्यानंतर काय केलं जातं आर्टिफिशियल एसए नोड बघितलं जातं बसवलं जातो. त्याला आपण आर्टिफिशियल पेसमेकर म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण आर्टिफिशियल पेसमेकर. म्हणजे काय एक बॅटरी असते थोडक्यात आर्टिफिशियल पेसमेकर. निकेल कॅडमियमची बॅटरी असते. ठीक आहे, बट त्याची जी एक्सपेक्टन्सी लाईफ एक्सपेक्टन्सी त्या पेशंटची ती 3 to 5 इयर्स पर्यंतच असते. तो आर्टिफिशियल पेसमेकर शेवटी आपण आर्टिफिशियली बाहेर डिव्हाइस बसवले विच मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द हार्ट विच जनरेट्स द इम्पल्स दॅट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बिकॉज दिस एसए नोड इज ऑल्सो जनरेटिंग द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. ठीक आहे, आणि त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्शन होत असतं हार्टचं. ती निकेल कॅडमियमची बॅटरी बसवून जाते विच इज नोन ॲज आर्टिफिशियल पेसमेकर. ठीक आहे, बट the life of that artificial pacemaker is only 3 to 5 years. ठीक आहे, सो सक्सेस रेट तेवढा नसतो त्यामध्ये पण. देन अनदर काय प्रॉब्लेम होतात समटाइम देयर इज अ ब्लॉकेज. ठीक आहे, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होतं किंवा राईट बंडल ब्रांच ब्लॉक होतं म्हणजे इम्पल्स कंडक्शन होत नसतात. ठीक आहे, त्यामुळे काय होणार ज्या पार्ट सपोज लेफ्ट बंडल ब्रांच ही तर ब्लॉक झालेली असेल इथून इम्पल्स कंडक्ट होत नाही तर काय होईल जे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतं पॉवरफुली कॉन्ट्रॅक्ट होणार नाही. आणि जर लेफ्ट वेंट्रिकल तेवढा सफिशियंटने काय म्हणतात इफिशियन्सीने कॉन्ट्रॅक्ट नाही झालं तर तेवढा अमाऊंट ऑफ ब्लड बाहेर फेकलं जाणार नाही. तर त्याला आउटपुट कमी होणार आहे आणि आउटपुट कमी झाला तर आपले जे ऑर्गन्स आहे त्या ऑर्गन्सला ब्लड सप्लाय कमी होईल अँड इट विल लीड टू द ग्रॅज्युअली डॅमेज टू द आवर ऑर्गन्स. ठीक आहे, सो जो डॅमेज होणार आहे तो ग्रॅज्युअली डॅमेज होत जाणार आहे. ठीक आहे, सडन नाही होणार पण ग्रॅज्युअली काय होतं कमी होईल कारण काय डे बाय डे ऑक्सिजन सप्लाय कमी असणार आहे ऑर्गनला आणि त्यामुळे ऑर्गनची इफिशियन्सी ती कमी होत जाणार आहे आणि एक वेळा शेल की ऑर्गन फेल्युअर्स मध्ये जाऊ शकतात. ठीक आहे, सो दीज आर द इमर्जन्सी कंडिशन्स. ठीक आहे, सो स्टुडंट्स हियर वी कंप्लीटेड द कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ द हार्ट. ठीक आहे, इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी दी टाइप्स ऑफ द हार्ट. आता बघा हे जे आपण स्टडी केले
इट इज द मायोजेनिक हार्ट. ठीक आहे ना. कोणता हार्ट आहे? आपण हे ह्युमनचा हार्ट स्टडी करतोय. ठीक आहे. आपण ह्युमन फिजियोलॉजी बघतोय. सो इट इज अ मायोजेनिक हार्ट. याला काय म्हणायचं? ह्युमन हार्ट इज अ मायोजेनिक हार्ट. मायो म्हणजे काय? मसल्स. So there are the special type of muscles which are generating the impulse of contraction. ठीक आहे. That is the myogenic. म्हणजे स्वतः ते impulse generate करतायत. त्यांना ब्रेन कडनं काही येत नसतं. There is another type of heart that is the neurogenic heart, जे आपल्याला लोअर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये दिसतं. ठीक आहे. सम आर्थ्रोपोड्स, अँफिबियन्स मध्ये तुम्हाला हे दिसतं मायोजेनिक न्यूरोजेनिक हार्ट. ठीक आहे. आर्थ्रोपोड्स वगैरे, नॉट अँफिबियन्स. सो न्यूरोजेनिक हार्टला काय असतं? इम्पल्स अदर दॅन हार्ट येत असतं. म्हणजे इम्पल्स हार्ट मधून जनरेट होतो का? नाही. त्याचे जे इम्पल्स आहे ते कुठून येतात? फ्रॉम द नर्वस सिस्टीम कडून येतात. दॅट इज वाय दॅट हार्ट इज नोन ॲज द न्यूरोजेनिक हार्ट. सो वी विल स्टडी द डिफरन्स बिटवीन द मायोजेनिक हार्ट अँड द न्यूरोजेनिक हार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, and then we will study the some outputs, that is what is the cardiac output, okay, what is the stroke volume, in the next lecture. Thank you.